Welcome 10th class in my channel Let's Learn with Easy Tricks। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 6। तो ये करन तो पहला बेटा जी जे तुसी शीट नंबर 4 तक दियाँ मेरियां वीडियोज़ नहीं देखियां तो पहला वो देखो, ठीक है, क्योंकि उहदे विच भी मैं बहुत सारी बेसिक जानकारी तुहानू दित्ती है। तो आओ शुरू करते हैं शीट नंबर 5। ये ते है बेटा जी डे 16 तो लैके डे 19 तक का काम। तो फस्ट है अपने को डे 16। उहदे विच एक्टिविटी की है कि आपां वेरीएबल ते कॉन्सटेंट बारे जानना है। तो वैसे तो आप ये 6th तो करते आ रहे हैं, पर फिर भी आप इसका प्रॉपर नाम भुल जाने है ना कदे कदे। तो हुण इनू फिर दोबारा तो याद करो कि वेरीएबल की है बेटे जिन्हों जिहदी वैल्यू जिहड़ी है वह संदर्भ अनुसार स्थिति अनुसार बदलती रहती है। तो ये किहड़े-किहड़े आ जाते हैं सारे इंग्लिश दे विच जिहड़े आपां अल्फाबैट्स ने जिहड़े आपां मैथ दे विच यूज़ करते हैं। कॉन्सटेंट्स की ने राजे मे नॉट चेंज विद टाइम, जिहड़े मतलब समय अनुसार नहीं बदलते, जिमें सारे दे सारे डिजिट्स ने उन्हां दी वैल्यू कदे भी नहीं बदलती। जे मैं 6 लिखती हाँ तो उसका मतलब हर जगह 6 ही है। जे मैं इदा 6 डिजिट पाया है तो इनू हर भाषा वाला 6 ही पढ़ेगा, तो यह किते भी अपनी वैल्यू नू चेंज नहीं करता। दैट्स वाई इनू आपां कहने आ कॉन्सटेंट, मतलब अचल जो नहीं चलदा। ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਚਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਚਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਡੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ। हाँ जी, डे 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਂ ਅਤੇ ਅਚਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਭਰਤੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, एक तो एक्स है, यू है तो Z है, वो इन्हें इधर वेरीएबल्स वाले खाने 'ਚ लिखते। फिर 7 2 6 4 ਤੇ 5 ਉਹਨੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਬੀ ਐਂਡ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਓ, 9 4 3 3 4। तो इत्थे आपां -3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें माइनस का साइन यूज़ किया, तो आपां -3 वरतांगे। ठीक है जी। हुण अपने कोल है जी नैक्सट डे का काम। एक्टिविटी की है, डू यू नो अबाउट एल्जाब्रिक एक्सप्रैशन, की तुसी बीज गणितिक व्यंजक बारे जानते हो, है ना। हुण तुहानूं ये शब्द पढ़ के पता लग्या होगा भी हाँ इस तरह का एक चैप्टर सानूं सीगा जी। ठीक है, तो हुण याद करो किहड़े तुहाडी क्लास दे विच इह चैप्टर सीगा। We apply addition, subtraction, multiplication and division operation on variable and constant which is known as algebraic expression। हाँ जी, तो की हुंदा इहदा मतलब, जदों आपां चल अते अचल नूं किहड़ियां उहदे नाल निशानियां नाल प्लस माइनस गुणा या भाग दियां क्रियावां नाल लिख के जोड़दे आ, लिख के नाल इकट्ठा रखदे आ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ 5 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਲਜਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, बीज गणितिक व्यंजक। बस तुसीं ये याद रखना है कि चलां अते अचलां दे आपसी संबंध नूं जिहड़े कि जोड़ घटाओ गुणा ते भाग राहीं बनाए जाते हैं, उन्होंने आपां की कह दिंदे आ, बीज गणितिक व्यंजक। हाँ जी, नैक्सट एक्टिविटी डे 19 की एक्टिविटी बेटे। इफ एन
algebraic expression variables have exponents as whole number then it is known as polynomial। हाँ जी, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8th ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਪਦ ਕੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹੁਪਦ ਤੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲਜਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ 0 1 2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ 5 6 -2, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ x y, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ x ਅਤੇ y ਸਕੇਅਰ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। x ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, y ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਫਿਰ x ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇਫ ਇਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਂ ਦੀ ਘਾਤ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਪਦ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 3। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਅਤੇ ਚਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਘਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ y ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਵਲ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਚਲ ਦੀ ਘਾਤ ਘਟਾਓ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1/2, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਘਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਜੇ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁਛ ਭੁਲੇਖਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ 8th ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਏਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ x ਈਅਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਆਫਟਰ 5 ਈਅਰਸ। ਜੇਕਰ ਆਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ x ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ x ਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਉਮਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 5 ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੋੜੋਗੇ, ਘਟਾਓ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਸ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਚ 5 ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
10 ਈਅਰਸ ਐਗੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ, ਫੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਟਾਓ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਂਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫਿਲ ਇਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਪਿਕਚਰ। ਚਲਾਂ ਅਤੇ ਅਚਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਪਹਿਚਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? 6 ਹੈ, 4, 7, 8, 9, 3, 4 ਐਂਡ -5। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? M, X, R, S ਐਂਡ T। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਂ ਅਤੇ ਅਚਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ। ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਂਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨ ਐਲਜਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਸਰਿਤਾ ਹੈਜ਼ X ਮਾਰਬਲਸ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ X ਬੰਟੇ ਨੇ ਐਂਡ ਰਾਮ ਹੈਜ਼ 10 ਮੋਰ ਮਾਰਬਲਸ ਦੈਨ ਸਰਿਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਿਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ X ਮਾਰਬਲਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਸਰਿਤਾ ਨਾਲੋਂ 10 ਬੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 10 ਮੋਰ ਮਾਰਬਲਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰਾਮ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਿਤਾ ਕੋਲੇ X ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਿਆ? 15। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਦੇਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਓਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ 2 ਸਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਕਰਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਰਾਹੁਲਸ ਫਾਦਰ ਏਜ ਇਜ਼ 2 more than 3 times ਰਾਹੁਲਸ ਏਜ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 3 ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਫ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਲਿਖ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? 3 ਟਾਈਮਸ ਰਾਹੁਲਸ ਏਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆਊਗਾ? 3 ਟਾਈਮਸ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਲਿਖੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਏਜ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ? X। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਰਾਹੁਲ X ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਗੁਣੇ ਨਾਲੋਂ, 3 ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਪਦ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ 2.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬਹੁਪਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਵਰਤੇ ਹੋਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਲੱਭੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 3, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਘਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਐਕਸ ਦੀ 1/2, ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/2। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ 3 ਘਾਤ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ 2 ਘਾਤ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? -1। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 0 ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, Z ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1, X 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1, Y 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਨੇ। 5/X। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ 5/X ਹੈ ਅਤੇ X ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 1। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਪਦ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੈਕ ਜਾਓ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਐਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/x ਦੀ -m, ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ -m ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/x ਦੀ m। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨੋ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੇ 20 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਹਨ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਰਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਗਿਵਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? 1 2 3 4। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ? 4 ਟਰਮਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੋਨੋਮੀਅਲ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿਣਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ। ਜੇ 3 ਪਦ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਟ੍ਰਾਈਨੋਮੀਅਲ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਮ ਨੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ। ਕਿਉਂ ਰੇਖੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੈ, ਅਤੇ n ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? 1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਤਾਂ ਓਨੇ ਹੀ ਉਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ 2 ਘਾਤੀ ਹੈ, 2 ਘਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 2। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ 3 ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। 3 ਦੀ ਘਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 3। ਇਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ n ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? n। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਇਟਸ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼।
बहुपद का नाम भी दसना है, घात भी दसनी है, तो सिफरां की गिणती भी दसनी है। हाँ जी, पहले दे विच देखो, हाँ जी, ਇਹਦੀ घात कितनी है जी, बहुपद का नाम दसो पहला तो। ये 3 पदी बहुपद है या 3 घाती बहुपद भी कह सकते हैं। घात भी 3 है, टर्म्स भी 3 ने। यह की है अपने कोले रेखी बहुपद कहांगे जे घात देखते हैं, जे ये टर्म्स देखते हैं तो 2 पदी बहुपद है। ये भी 3 पदी बहुपद है तो 2 घाती बहुपद है। ठीक है जी, ये तो हो गए इन्हों के नाम। घात भी दसती मैंने, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। वड्डी तो वड्डी घात ही देखते होंगे। सिफरां की गिणती, जे यदि घात 3 है तो ये सिफरां भी कितनियां होणगियां 3। 1 घात है तो सिफरां कितनियां होणगियां 1। 2 घात है तो सिफरां कितनियां होणगियां 2। हाँ जी बेटा, ये क्लीयर है तुहानूं सारा। चलो जी, आपां डे 22 के काम ते चलते हैं। खेत्रफल पुछ रहे हैं आपां नूं किहदा, पढ़ लैंदे आपां है ना। एक वर्ग की भुजा कहंदे x है, तो इसका खेत्रफल किहड़े बहुपद नूं दर्शाउंदा है। If the side of square is x, then its area describe which type of polynomial। तो पहला एरिया कट के देख लीए जी। हुण वर्ग अपने कोले हुंदा जिहदी चारे भुजावां बराबर हुंदियां ने, तो हुण एक्स है तो सारियां भुजावां ही एक्स होणगियां। तो ये खेत्रफल का फार्मूला की हुंदा है, भुजा गुणा भुजा, साइड मल्टीप्लाई साइड। चलो इत्थे लिखते हैं, साइड नूं साइड नाल मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स का स्केयर बन जूगा ये। ठीक है, एक घात इहदी सी, एक घात इहदी, आधार बराबर सी, विचाले गुणा सी, तो घातां की हो गई सी प्लस। तो एक्स स्केयर किस तरह के बहुपद नूं दर्शा रहे हैं, 2 घाती बहुपद। हाँ जी, यदि घात 2 है ना, तो यदा नाम की होगा 2 घाती बहुपद। एक पदी बहुपद भी कह सकते हैं क्योंकि ये विच इक्को ही टर्म है। नैक्सट सम ते आने आ, ये तुहाडा बेटे एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 10th। अपना मैथ खोल के देखियो 10th का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.1 ਤੁਹਾਡੀ बेटे यही है। तो ये की कह रहा है, किसी बहुपद लिए आलेख दिता होया। एक मिनट मैं थोड़ा जूम करदा, थोनों क्लीयरली दिखेगा। हाँ जी, तो ये इन्हें कहा है कि इहदी सिफरां की गिणती पता करो भी इस जिहड़ा यह बहुपद का ग्राफ बनाया है, ये आंसर किन्ने निकल सकते हैं। तो सब तो पहला इहदा रूल याद कर लो कि जिन्नी वारी तुहाडा यह ग्राफ, अपना ये ग्राफ है, देखो एवें आ रहा है, फिर एवें जा रहा है, फिर एवें आ रहा है, फिर एवें जा रहा है। हुण ये सीगा अपने कोले एक्स तुरा, तो ये हैगा वाई तुरा, इत्थे हैगा अपने कोले ओरीजन मूल बिंदु। ठीक है, तो हुण जिन्नी वारी अपना जिहड़ा ग्राफ है वो एक्स तुरे नूं छूएगा या कट्टेगा, उन्नियां ही उसदियां जीरोज होणगियां। मैंने पॉइंट्स नूं डिनोट करने लिए गोले जे बनाए ने, जीरो दिखाने लिए नहीं। ठीक है, 4 पॉइंटां ते कट रहा है, तो आप कहांगे इसके सिफरां की गिणती कितनी है, 4। तो तुसी की याद रखना बेटे, ग्राफ किन्नी वारी एक्स धुरे नूं कटदा है या छूंदा है। जो क्योंकि जो छू के लंघेगा बेटे, ऐ छू के लंघूगा तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो आऊगा ना उन्होंने, एक आंसर तो उत्थे आ रहा है ना। तो इस करके आप एक्स धुरे नूं छूण वाले पॉइंट गिन लाँगे तो नंबर ऑफ जीरोज लिख देंगे। चलो सब तो पहला आप फिर इसे डे था होम असाइनमेंट निबेड़ लीए है ना, बैक शुरू हो जाने। तो दसो जी ये किन्नियां सिफरां की गिणती, इत्थे मैनूं इक्को ही पॉइंट ते इस पॉइंट ते कटदा लग रहा है, तो ये सिफरां की गिणती किन्नी लिखांगे आप, 1। हाँ जी, उपरले पासे देखते हैं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन गिवन पॉलीनोमीअल। हाँ जी, कहते इस पॉलीनोमीअल दे विच किन्नियां टर्म्स ने, दसो जी 1 2 3, किन्नियां टर्म्स ने, 3 टर्म्स। हुण इन्हें थोड़ा जिहा होर तुहानूं याद कराउण वास्ते, जिवें एक टायर वाला साइकिल है तो इन्हें की कहा है, मोनोसाइकिल। 2 टायरां वाला है तो बाईसाइकिल, 3 टायरां वाला है तो ट्राईसाइकिल। हुण तुसीं कहोगे 3 टायरां वाला किहड़ा साइकिल, छोटे छोटे बच्चे साइकिलियां नहीं लई फिरदे हुंदे, छोटे छोटे वाले 3 टायर हुंदे ने, हाँ उन्होंने आपां ट्राईसाइकिल भी कहने हुंदे आ बेटे। तो अगला हैगा अपने कोले, राइट द नेम ऑफ पॉलीनोमीअल इट्स एक्सपोनेंट। ये सेम क्वेश्चन है जिहड़ा है ना आप एक्टिविटीज़ कीता सी। तो बहुपद की घात भी दसनी है, नाम भी, सिफरां की गिणती भी। तो इधर बहुपद के नाम लिखो, इत्थे पहले का की आ जाऊगा, 2 घाती बहुपद जां 3 पदी बहुपद। ਇਹਦਾ की आ जाएगा, रेखी बहुपद। ਇਹਦਾ की आ जाएगा, कॉन्सटेंट जिहड़ा पॉलीनोमीअल। ठीक है, अचल पॉलीनोमीअल है बहुपद है।
मतलब ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਦੂਜੇ ਦੀ 1, ਤੀਜੇ ਦੀ 0। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਕਨਫਿਊਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 6 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, 0 ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, 6 ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਘਾਤ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਤਾਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ x ਲਿਖਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਾਤ 1 ਮੰਨੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? 0। ਫਿਰ ਉਹ 6 ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1। ਹਾਂਜੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 2, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਘਾਤਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 1। ਤੀਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 0, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਫ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟਸ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ 2 ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌੜਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? x। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਸਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌੜਾਈ 2 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ? ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, x ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਆਊਗਾ 2x। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਪਦ ਬਣੀ ਹੈ? 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਜਾਂ 2 ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ। ਤੁਸੀਂ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 100 ਡੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ।